Hello everyone, welcome back to Vidhyan classes. So ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು let us discuss on the paper that is Karnataka MBA PGCET 2022. So in this video we will be discussing on the section that is reasoning and general intelligence. So already previous video dalli ನಾವು quantitative analysis part ಅನ್ನು discuss ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So in this video we will be discussing on the reasoning section, right? So let's get started. Here is the first question. Find the difference between 777 and its nearest perfect square number. Okay, so 777 ಇದೆ, ಇದರ nearest perfect square numbers ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು first. So which is the perfect square before 777 and which is the perfect square coming after 777. So before 777 ಯಾವ್ದಿದೆ? It is 729, which is 27 square, right? Then the 28 square, it is 784. So 729 ಮತ್ತೆ 784 ಇದೆ. 777 is close to 784. Then what is the difference? 777 ಮತ್ತೆ 784 ನಡುವೆ difference ಏನಿದೆ? So the difference between these two numbers is 7. Right? So option B, 7 is the right answer. Next. If P is equals to 16, tap is equals to 37, then cup is equals to what? ಸೊ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು 16 ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು 37 ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಅಸೈನ್ಡ್. ಪಿಗೆ ಯಾಕೆ 16, ಟ್ಯಾಪ್ ಯಾಕೆ 37 ಅಂತ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದವಾಗ ವೆನ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ನಂಬರ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Place values of alphabets ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So that is A is the first letter, so the place value of A is 1. B is the second letter, place value of B is 2. C is the third one, place value of C is 3. ಇದೇ ರೀತಿ D value 4. So on, if you go on finding, you will get P value which is 16. This you should memorize. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. A to Z ತನಕ place values you should know. Okay, like aptitude ಅಂತ ಬಂದವಾಗ how did I say you should know the squares, cubes, tables ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೋ, ಅದೇ ರೀತಿ reasoning ಅಂತ ಬಂದವಾಗ you should know the place values of the alphabets. Okay, so P value is 16. Then like this, if you see the T value is 20 and U value is 21, so on up to Z value will become 26. Place value of Z is 26, right? So ಇವಾಗ P value 16 correct ಇದೆ. Tap is equals to 37. In tap T, the place value of T is 20, place value of A is 1 and place value of P is 16. So ಹಾಗಿದ್ರೆ 37 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ what is the pattern? That is sum of the place values of the given letters, right? So that is 20 plus 1, 21, 21 plus 16, it is 37. So which is satisfied. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ 3, ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಯು ಇಸ್ 21, ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 16, 21 plus 3 is 24, 24 plus 16 is 40. So option A, 40 is the answer. Next question. If in a certain code language fame is written as LGGY, fame is written as LGGY, then how will lion be coded in that language? Then what is the code of lion you have to say? So fame is coded as LGGY. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ you should know. Okay, you should know the logic of this. Now if you see here, the first letter is F, ಇಲ್ಲಿ first letter L, here second letter is A, second letter is G. Pattern ನೋಡಿದ್ರೆ now what is the difference between F and L? So here F ಇಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ F G H I J K L ಅಂದ್ರೆ F ಇಂದ 6th ಲೆಟರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ನಮಗೆ L ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? F ಇಂದ 6 letters ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ the 6th letter will be L. ಅದೇ ರೀತಿ A ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ B C D E F G. ಅಗೇನ್ A ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗ the 6th letter is G. A ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6th letter is G. But M ಇಂದ if you go on continuing further ಏನಾಗುತ್ತೆ? G comes before M, ಹೌದಾ? So
ಸಿನ್ಸ್ ಜಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಂ, ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಜಿ ಇಂದ ಎಂ ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. HIJKL M ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಇಂದ ಎಂ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಿ ಇಂದ 6th ಲೆಟರ್ ಎಂ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಂ ಇಂದ ಜಿ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಂ ಇಂದ 6th ಲೆಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಇಂದ 6th ಲೆಟರ್ ಜಿ. ಅದೇ ರೀತಿ y ಇಂದ ಇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. y ಆದ್ಮೇಲೆ z ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ A B C D E. ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ y ದ 6th ಲೆಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ E. ಹಾಗಿದ್ರೆ E ಇಂದ -6 ಮಾಡಿದ್ರೆ 6th ಲೆಟರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, y. So this is the pattern you got here. So just check whether this pattern satisfies for this question. That is lion ಗೆ satisfy ಆಗುತ್ತಾ. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಲಯನ್ ಗೆ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. whether that answer is given in our options that you have to find, right? So ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ what you have to do, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ +6 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ ಇಂದ +6, MNOPQR. ಸೊ 6th ಲೆಟರ್ R. ಓಕೆ, ಸೊ R ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಎನಿ ಒನ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I ಇಂದ +6 ಮಾಡಿ, JKLMNO. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ O ಬರ್ತದೆ. ಸೊ I ಇಂದ +6 ಮಾಡಿದ್ರೆ O. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ A is wrong. Option B also you can eliminate. Option C also you can eliminate. So directly you can mark option D as the answer, because since there are only 4 options given, all the 3 options are eliminated. Therefore D is your answer. Even you can verify ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, -6 ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸಿ I ಇಂದ 6th ಲೆಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6th ಲೆಟರ್ O ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ O ಇಂದ 6 ಲೆಟರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6th ಲೆಟರ್ I ಬರಬೇಕು, ROI. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, H ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ H ಇಂದ 6th ಲೆಟರ್ N ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. H ಇಂದ 6th ಲೆಟರ್ N ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. IJKLMN. ಎಸ್, 6th ಲೆಟರ್ N ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ N ಇಂದ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ 6th ಲೆಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ H. ಸೊ therefore ROIH is the right answer. Next one, find the next number in the series. ಸೊ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದವಾಗ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ, you have to check whether the numbers are very close to each other. 16, 20, 29, 45, 50 ಇವಲ್ಲ, they are very close to each other, right? So when the numbers are very close to each other, then what you have to look, you have to look for difference. Okay, you have to see the differences or the gap between the two numbers. So you have to find the gap between the two numbers. Suppose numbers ಏನಾದರೂ increasing order ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ sudden increasing ತರ ಇದ್ರೆ, like for example ಇವಾಗ 2, 4, then 16, 64, ಈ ತರ ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 256 ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಂಬರ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಈ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 1, 4, 16, 64, 256 ಈ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. 64 ಮತ್ತೆ 256 ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಇದ್ದವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 4s 4, 4 4s 16, 16 4s 64, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದವಾಗ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. 16 to 20 difference is 4, 20 to 29 difference is 9, 29 to 45 difference here is 16, 45 to 70 difference here is 25. Okay, so ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so here you have to get a pattern. When you observe these numbers 4, 9, 16, 25, these numbers are perfect squares, ಹೌದಾ? That is
4 is 2 square, 9 is 3 square, it is 4 square, 5 square is 25. ಹಾಗಿದ್ರೆ next difference ಏನಾಗಿರಬೇಕು? The next difference is 6 square, ಅಂದ್ರೆ it is 36. Next difference should be 36. See, 16 ಇಂದ 4 add ಮಾಡಿದ್ರೆ 20, 20ಗೆ 9 add ಮಾಡಿದ್ರೆ 29. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 70ಗೆ 36 add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 106. So the answer here is option A, 106. Next one. A person moves 15 km in east direction, then turns towards north and moves 4 km. From here he turns towards the west and travels 12 km. How far and in which direction is he from the starting point? Okay, so direction based question. Simple irutte. Ee tara questions alla, these are very easy question that you can do. Right? So here first nimge directions ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, which you all know. So right, there are 4 major directions, that is east, west, north, south, and the other 4 are, so this is lying between north and east, so this is called as northeast, and since this direction is lying between south and east, this is called as southeast. Here it is southwest, and the another direction is northwest. So there are total 8 directions. Howda? So ivaga person moves 15 km in east direction. Let us take person is starting from point A. Point A ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 15 km you have to draw. ಸೊ 15 km ಅಂದ್ರೆ you have to draw one straight line. Okay, approximate ಅಂತ ತಗೊಂಡು. So if this is 15 km ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so now from A he has reached to point B. You can see ಈ point reach ಆಗಿದ್ದಾನೆ, which is 15 km. Then he turns towards the north, ಅಂದ್ರೆ straight. Now he has to move straight. He turns towards the north and moves 4 km. So 15 km ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಿರಾ, 4 km it should be smaller, right? So comparative ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ 4 km. So he is traveling 4 km towards north. Okay, then from here he turns towards the west. So now he has reached this point. ಇಲ್ಲಿಂದ west ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ you should come towards your left direction, left ಗೆ ಬರಬೇಕು. So west and travels 12 km. So 12 km towards left or west. So 12 km ಅಂದ್ರೆ you can end up here. Okay, so because this total length is 15, so this 12 km you can draw up to this much. Okay, so rough ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. Then how far and in which direction is he from the starting point? So if this is the end direction, okay, Z is the end point ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so starting point ಇಂದ end point ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ and ಯಾವ direction ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. Starting point ಇಂದ ಯಾವ direction ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ you have to say. So here is the final point, ಹೌದಾ, end point. So A ಇಂದ Z ಗೆ this is in which direction? See, this is east, this is north. Therefore since it is lying between north and east, ಈ direction ಏನಾಯ್ತು? Northeast. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಝೆಡ್ ಗೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಝೆಡ್, okay, Z ಇಂದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, now this becomes a right angle triangle, correct? So if you consider it as point B, AB, ಇವಾಗ A ಇಂದ B ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? C. If I say this is C and this is D, Z ಇಂದ D ಗೆ 12 km, A ಇಂದ C ಗೆ 15 km ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ A ಇಂದ B ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? 3 km ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, right? Because the total distance here it is 15 from A to C, total it is 15, B to C it is 12, therefore A to B it is 3. ಅದೇ ರೀತಿ B to Z, C ಮತ್ತೆ D, B ಮತ್ತೆ Z ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 4 km ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ 4 km. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು A ಇಂದ Z ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right? This is called as hypotenuse in Pythagoras theorem, and AB is called as base or adjacent line. BZ is called as opposite line, right? Opposite face.
ಸೊ ಇವಾಗ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿತ್ತು, AZ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ BZ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ AZ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ BZ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೂಟ್ ಆಫ್ AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, AB ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 3, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 9, BZ distance is 4, 4 square is 16. So root of 9 plus 16 is 25. Root 25 is 5. So the distance from A to Z is how much? 5 kilometer and in the direction northeast. Okay. Right. Fantastic. Let's move on to the next question. Okay. The difference between the ages of two brothers is same as the difference between the ages of their father and mother. The age of elder brother is 25 years. At the time of the birth of younger brother, his mother's age was 32 years. If father's age is 5 years more than the mother's age, then what was the age of father at the time of elder brother's birth? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದುವಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಏಜಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಏಜಸ್ ಆಫ್ ದರ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ B1 and B2 ಆರ್ ಟೂ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ B1 minus B2. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಏಜಸ್ ಆಫ್ ದರ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್. ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ನಡುವೆ ಏಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಬ್ರದರ್ಸ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏಜ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ 25 years. ಸೊ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಏಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 25. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಏಜ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ರೈಟ್? ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್. ದೆನ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್, ಹಿಸ್ ಮದರ್ಸ್ ಏಜ್ ವಾಸ್ 32 years. At the time of birth of younger brother, ಅಂದ್ರೆ when the younger brother's age is 0 years, ಅಂದ್ರೆ B2 ಏಜ್ 0 ಇದ್ದವಾಗ ಇವನ ಮದರ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮದರ್ಸ್ ಏಜ್ ಇಸ್ 32. ಓಕೆ, B2 ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್. ಸೊ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರಿನ ಏಜ್ 0 ಇದ್ದವಾಗ ಅಂದ್ರೆ when he was just born, right? So at that time mother's age was 32. If father's age is 5 years more than the mother's age, ಅಂದ್ರೆ ಫಾದರ್ ಇಸ್ 5 years older than ಮದರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮದರ್ಸ್ ಏಜ್ 32 ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಏಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾದರ್ಸ್ ಏಜ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 37, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ 5 years elder ಟು ಮದರ್ಸ್ ಏಜ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 5 years. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ 32 ಮತ್ತೆ 37 ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ elder brother's birth? At the time of elder brother's birth, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಏನು, ಮದರ್ ಮತ್ತೆ ಫಾದರ್ ನಡುವೆ ಏಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 5. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಫಾದರ್ ಮತ್ತೆ ಮದರ್ ನಡುವೆ ಏಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಟು ಬ್ರದರ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಮೈನಸ್ ಮದರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 years ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ B2 ಏಜ್ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So present age of younger brother will become 25 minus 5, that is 20, right? Because ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ B2 ಏಜ್ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಿಕ್ತು, 20 years. ಸೊ B1 ಏಜ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, B2 ಏಜ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. B1 ಏಜ್ 25, B2 ಏಜ್ ಏನಿದೆ 20. ಸೊ ಇವಾಗ what was the age of father at the time of elder brother's birth? See, younger brother's birth, during the younger brother's birth, age of father ಏನಿದೆ 37 ಇದೆ, ಹೌದಾ? and elder brother is 5 years older than younger brother, ಹೌದಾ? B1 ಏನಿದೆ, he is 5 years older than B2. ಅಂದ್ರೆ at the time of birth of elder brother, father's age should be again what, 5 years less ಆಗಿರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ 5 years ಮುಂಚೆ first son was born, right? The first son was born 5 years before. So 37 minus 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 32. So the age of father at the time of elder brother's birth is 32 years. Got it? So that's very simple. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, there was nothing calculations, ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ.
ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮದರ್ಸ್ ಏಜ್ 32 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಫಾದರ್ ಮತ್ತೆ ಮದರ್ ನಡುವೆ ಏಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಫಾದರ್ಸ್ ಏಜ್ 37 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬ್ರದರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಐ ಮೀನ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಈಸ್ ಏಜ್ ಇಸ್ 0 ಅವಾಗ ಫಾದರ್ಸ್ ಏಜ್ 37 ಅಂಡ್ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಈಸ್ 5 years older than younger brother. ಅಂದ್ರೆ this B1 was born 5 years before P2. So ಹಾಗಿದ್ರೆ 5 years before you have to check. That is 37 minus 5 is 32. So the father's age is 32 at the time of elder brother's birth. Okay. Next. The following set of figures carries certain characters in a pattern. Find the missing character. So missing character you have to find. Okay, 13 ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ here it is a question mark. So this value you have to find. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ 15 57 8 24 12 4 ಹಾಗಿದ್ರೆ 13 what number and 7 here. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ಏನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್? ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದವಾಗ 15 and 57 ಇದೆ. ಸೊ 15 plus 57 is equals to how much? So 15 plus 57 is 72. Sum is 72, right? So 72 divided by 8. 8 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 72 is divisible by 8. So 72 divided by 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ how much you get? 9. Right? 72 divided by 8 is 9. ಅದೇ ರೀತಿ if you see here 24 plus 12 is how much? 24 plus 12 is 36, right? 36 divided by 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ it is divisible by 36 divided by 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ again it is 9. So that means this can be your right pattern. Okay, because ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this is the right pattern. So 9 and 9 ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 13 plus you don't know which number 13 plus x divided by 7 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 ಮಾಡಿದವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ 9 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ 13 plus x 7 into 9 is 63. ಸೊ x is equals to 63 minus 13 that is 50. So x value is 50. The missing character here it is 50. So 50 plus 13 is 63. 63 divided by 7 is 9. So the answer is 50. Okay. Next one. If Delhi can be coded as CCIDD, how would you code Bombay? Delhi, DELHI. It is coded as CCIDD. Okay. So how would you code Bombay? So check ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. C ಇಂದ +1 ಮಾಡಿದ್ರೆ D ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ? ಆರ್ D ಇಂದ -1 ಮಾಡಿದ್ರೆ C ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಇಂದ +2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇ ಇಂದ -2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಇಂದ +3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್. ದರ್ಫೋರ್ ಎಲ್ ಇಂದ -3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಐ. ಡಿ ಇಂದ ಎಚ್ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ +4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಚ್. ದರ್ಫೋರ್ ಎಚ್ ಇಂದ -4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಲೆಟರ್ ಡಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇವಾಗ -1 -2 -3 -4. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -5. E, F, G, H, I. Fifth letter is I. So this is -5. So increasing order ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. Here is your word Bombay. So Bombay ಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ -1 ಮಾಡಿದ್ರೆ A ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ A ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ರೈಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಜೆ ಇದೆ ಎಂ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓ ಇಂದ -2 ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್. MNO ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಓ ಇಂದ -2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಎಂ.
So AM ಇದೆ, that means option B is the right answer. You don't need to verify for others, simply it is going to be a time waste. So directly you can mark the answer as option B, AMJXVS is the right answer. Clear? Next one. Find the missing character among the given alternatives. 3C, 2B, 4A, 27A, question mark, 64B, 9C, 4A, 16B. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲಿ ನೋಡಿದವಾಗ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ವರ್ಟಿಕಲಿ ನೋಡಿದವಾಗ, ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ, ರೈಟ್? 9 3s are 27, correct? 9 3s are 27, which is the middle number. 9 3s are 27, ಇಲ್ಲಿ 27 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ 4 into 16, 16 4s are 64, ಹೌದಾ? 16 4s are 64, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ therefore ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 2 into 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8. So 8 ಇದೆಯಾ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದರ್ ಇಸ್ 8. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತು 8 ಅಂತ, ಬಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾರಿಸಾಂಟಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾರಿಸಾಂಟಲಿ ನೋಡಿದವಾಗ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ, ಬಿ ಇದೆ, ಎ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 3 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇದೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ therefore ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8C. 8C is the right answer. Next one. If area of a circle is equal to the area of a square with side 2 root pi units, what is the diameter of the circle? So ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ and the side of the square ಏನಿದೆ 2 root pi. Okay, the side of the square is 2 root pi units ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. What is the diameter of the circle? And condition ಏನು? Area of a circle is equals to area of square. Area of circle formula ಏನು? pi r square. ಹೌದಾ? It is equals to area of a square. Area of a square ಅಂದ್ರೆ side square. Area of the square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is square of the sides. Right? So pi r square is equals to, ಇಲ್ಲಿ side value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, right? The side value is 2 root pi. So 2 root pi the whole square, which is pi r square is equals to 2 square is 4, root pi the whole square will be pi. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೈ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ pi and pi will get cancel. r square is equals to 4, r is equals to root of 4, that is 2. So radius is 2 units. Radius is 2 units. What is the diameter of the circle? Diameter of the circle is what? So diameter is 2 times of radius, that is 2 into 2, which is 4 units. So you should be very careful. Okay, so in options ಅಲ್ಲಿ 2 ನು ಇದೆ, 4 ಇದೆ. Okay, but 2 is what? 2 is the radius of the circle. Diameter is 2 times of radius, that is 4 units. Option C is the right answer. Next. The population of a particular area A of a city is 5,000. It increases by 10% in first year, decreases by 20% in the second year because of some reason. In the third year, the population increases by 30%. So what will be the population of area A at the end of third year? So ಇದು successive increase, successive decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? So the population of A ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಇನಿಷಿಯಲಿ 5,000 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾಯ್ತು? 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. 10% ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ 10% ಅಂದ್ರೆ 1/10 ಅಂದ್ರೆ 10 ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದು 11 ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, 10 ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, 11 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 11/10. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 20% ಡಿಕ್ರೀಸ್. 20% ಅಂದ್ರೆ 1/5. 5 ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು, 1 ಯೂನಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? 4/5 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 20% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 4/5 ಆಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 30% ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. 30% ಅಂದ್ರೆ 3/10. 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, 3 ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 13/10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ
this whole value ಏನಾಗುತ್ತೆ multiply by 13 by 10, 30% increase. Now what will be the total area A at the end of third year? Total population of area A. So total population ಏನು ಅಂತ find ಮಾಡಬೇಕು. That is 0 and 0 get cancelled. 5 ones are 5 10 times. 13 fours are 52. 52 into 11 is 572. 572 into 10 is 5720. So 5720 will be the population of area A at the end of third year. Okay, right. Next one. In an examination, a student was asked to divide a certain number by 8. By mistake, he multiplied it by 8 and got the answer 2016 more than the correct answer. So what was the number? Okay, you have to find what was the number. You don't know which is that number. Let us consider the number as A. A anta consider ಮಾಡೋಣ. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು? A student was asked to divide a certain number by 8. So he was asked to divide the number by 8. A number ಇದೆ ಅದನ್ನ 8 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. But what he has done, by mistake he multiplied it by 8. By mistake he multiplied this number by 8. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ actual answer ಏನು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ because he has done a mistake, right? So actual answer ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, A should be divided by 8 ಹೌದಾ, but since what he has done, he has multiplied it by 8 ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ? and got the answer 2016 more than the correct answer. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 2016 ಅಂತ ಅರ್ಥ. A by 8 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವನು 8 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ? ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 2016, right? So take the LCM, or that is here it is 1 and 8 LCM is 8. 8 8 is 64A minus A divided by 8 is equals to 2016. So 8 get cross multiplied, A cross multiply ಆಗುತ್ತೆ 8. So 64A minus A is 63A is equals to 2016 into 8. So 9 7s are 63, 9 in the divide ಆಗುತ್ತೆ. See 2016, 6 plus 1 is 7, 7 plus 2 is 9. If the sum of the digits are divisible by 9, then the whole number is divisible by 9 ಅಂತ ಅರ್ಥ. So 9 7s are 63, 9 2s are 18, 9 2s are 18, 9 4s are 36. Then again 7 in the divide ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 3s are 21, 7 2s are 14. So 32 into 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 1 in the carry 25. So the answer is 256. A value is 256. That is option B is the right answer. Okay, next one. The simple interest on a certain sum for 8 months at 4% per annum is rupees 129 less than the simple interest on the same sum for 15 months at 5% per annum. So what is the sum? Simple interest anta bandavaga you know one formula. SI is equals to what? Principal into time into rate of interest divided by 100. Howda? Principal is the amount which is borrowed, time in years, R is the rate of interest divided by 100. Okay, so that you will get the simple interest. Ivaga first line alli simple interest on a certain sum. So certain sum andre gottilla what is that value, so let us take it as principal P. Certain sum for 8 months, time period ಏನಿದೆ 8 months ಇದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ P ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ 8 months. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಇಯರ್ಸ್. ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಂತ್ ಅನ್ನ ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12, 8 by 12. ಓಕೆ, at 4% per annum, rate of interest ಏನಿದೆ 4%. So the simple interest on a certain sum for 8 months at 4% per annum is 129 less ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ than the simple interest on the same sum. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ P ನೇ ಇದೆ for 15 months, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 15 months, ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 15 by 2 at 5% per annum, rate value 5%. See,
ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 8 months, ಇಲ್ಲಿ 15 months. ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 4%, ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 5%. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? In this case, simple interest is more, right? So here I can consider it as T1 R1, this is T2 R2, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, that is the difference is 129 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? SI1, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? SI2. ದಟ್ ಇಸ್ SI2 minus SI1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 129. PTR by 100 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ PTR by 100 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ SI2 minus SI1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು? 129. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಪುಟ್ ಮಾಡಿ. SI2 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ P, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ 15/12 into rate of interest is 5 whole divided by 100 ಅಲ್ವಾ, into 100 minus ಅದೇ ರೀತಿ P into 8/12 rate of interest is 4 divided by 100. so difference ಏನು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ? 129 ಬರಬೇಕು. 15 5 is 75, 75P divided by 1200 minus 8 4s are 32, 32P divided by 1200 is equals to 129. 75, see denominators are same, so denominator same ಇದ್ದವಾಗ numerator ನ directly subtract ಮಾಡಬಹುದು. 5 minus 2 is 3, 7 minus 3 is 4. 43P divided by 1200 is equals to 129. 43 ones are 43 3 times, so P is equals to 3 into 1200, which is 3600. So the principal amount here is 3600 rupees. Got it? Okay, next one. If Thursday falls 2 days after tomorrow, then what day of the week was it on 3 days before yesterday? Okay, so ಇಲ್ಲಿ you know the days of the week, that is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, now if Thursday falls 2 days after tomorrow, 2 days after tomorrow ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು? 2 days after tomorrow ಅಂದ್ರೆ tomorrow ಅಂದ್ರೆ 1 day ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 2 days, ಟೋಟಲ್ 3 days ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ Thursday. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಇಂದ 3 days ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಸೊ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಂಡೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಂಡೇ ಇಂದ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ಟುಮಾರೋ ಇಂದ 2 days ಆಫ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಸೊ 2 days ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಇಸ್ ಮಂಡೇ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಇಸ್ ಮಂಡೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ 3 days ಬಿಫೋರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ? Yesterday in the 3 days before you have to find. So if the present day is Monday, yesterday will be Sunday. So yesterday in the 3 days before, 1 day is Saturday, 2nd day is Friday, 3rd day is Thursday. So 3 days before yesterday ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? The answer here is Thursday. So the option D, Thursday is the answer. Clear? Next one. In a gathering, 7 members are sitting in a row. 7 members are sitting in a row. C is sitting left to B. ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. C is sitting left to B. B ಯ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ C is sitting left to B, but on the right of D. But he is sitting right of D. Okay, C is sitting left to B but right of D. A is sitting right to B. B ಯ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ A ಇದ್ದಾನೆ. Okay, F is sitting right to E but left to D. F is sitting right to E but left to D. D ಯ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ F ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ E ಯ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ F ಇದ್ದಾನೆ. I mean E ಯ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ F is sitting right to E and left to D. Okay, H is sitting left to E. E ಯ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ H. E ಯ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ H.
ಸೊ ಆಲ್ 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. So there are 7 members, right? So 1 2 3 4 5 6 7. So that means you have placed all the 7 members. Then find the person sitting in the middle. So 7 members ಅಲ್ಲಿ middle number is 4. So the middle person ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? D. D is the middle person. Option B is the answer. Option B, that is D, is the right answer. Study the following diagram and answer the following questions. Which numeral represents the set of persons who play football and hockey but not cricket? Football and hockey but not cricket. So idu football, idu hockey. Football and hockey but not cricket ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಹಾಕಿ ಎರಡನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ? 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, find the area of shaded portion in the given figure. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಂತ್ 30 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ 10 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇದರ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಮೀಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 4 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಶೇಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಈ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 4 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಲೆಂತ್ ನಾನು 4 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30 ಐ ಮೀನ್ 10 ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4, ದಿಸ್ ಇಸ್ 10, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ಸ್ಮಾಲರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಇದರ ಏರಿಯಾ ಏನಾಯ್ತು? ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಇಂಟು 10 40 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್, 40 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ 30 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ 30. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ 30 ಇದೆ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 4. 30 ಇಂಟು 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 120. ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 40 ಪ್ಲಸ್ 120 160 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? 160 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಇದರ ಏರಿಯಾ 2 ಸಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1 ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ಟೈಮ್, ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಿನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಬಾಕ್ಸಿನ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು? ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 16. ಸೊ 160 ಇಂದ 16 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 160 ಮೈನಸ್ 16 is 144. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 144 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಹರಿ ಡೋಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 160. ಸೊ 160 ಏನಾಗಿತ್ತು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 2 ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿದೆ? ಡಬಲ್ ಟೈಮ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 1 ಟೈಮ್. ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 16 ಆಗುತ್ತೆ this square area. So 160 minus 16, which is 144. Next, if 16 minus 2 is equals to 2, 9 minus 3 is equals to 0, 81 minus 8 is equals 81 minus 1 is equals to 8, then what is 64 minus 4? Just observe ಮಾಡಿ, observation ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 16 minus 2 equals to 2 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? 16 ಏನಿದು? 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 4 minus 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. 9 ಏನಿದೆ? 9 is a 3 square. 9 is 3 square. So 3 minus 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಸಿಗುತ್ತೆ. 9 is 3 square. So 3 minus 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಸಿಗುತ್ತೆ. 81 is 9 square.
ಸೊ 9 - 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ 64 is 8 square, 8 - 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the letter group comes in place of question mark is. So cat is proportional to DDY, ಹಾಗಿದ್ರೆ big is proportional to what? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ DDY ನಡುವೆ ಏನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಫಾರ್ ಬಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದದ್ದು ಡಿ ಆಗಿದೆ, +1 ಆಗಿದೆ. ಬಿ ಇದದ್ದು +1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಇಂದ BCD ಅಂದರೆ +3 ಮಾಡಿದರೆ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಇಂದ +3 ಮಾಡಬೇಕು, +3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ, FGH, ಹೌದಾ? FGH. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ CH ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಟಿ ಇಂದ ವೈ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ UVWXY, UVWXY, ರೈಟ್? UVWXY 5 ಇದೆ. ಜಿ ಇಂದ 5 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ HIJKL, ಸೊ CHL ಬರ್ತದೆ, CHL. ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. CH ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎ ಇಂದ BCD ಅಂದ್ರೆ +3, IJKL, ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ L, here it is L. I ಇಂದ +3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ L. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಇಂದ +3, ಎ ಇಂದ +3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ, ಐ ಇಂದ +3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್. ಸೊ ಸಾರಿ, ದರ್ಫೋರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ CLL. ಆಪ್ಷನ್ ಎ CLL ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, select the letter clusters that can replace the question mark in the following series. Okay, so andre which is the next one in the series you have to find. Now pattern observe ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ KJHE ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನೋಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇ ಇಂದ EFGH ಅಂದ್ರೆ +3 ಮಾಡಿದ್ರೆ H, H ಇಂದ HIJ ಅಂದ್ರೆ +2 ಮಾಡಿದ್ರೆ J, J ಇಂದ +1 ಮಾಡಿದ್ರೆ K, ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಬರಬೇಕು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ +1 +2 +3 ಅಂದ್ರೆ +4. ಸೊ ವಿಚ್ ಲೆಟರ್, ಯಾವ ಲೆಟರಿಗೆ +4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಸೊ ಎ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ BCDE, ರೈಟ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಎ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಆಗಿದ್ರೆ ಎ ಇಂದ +4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆಸ್ ಎ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯೂ ಇದದ್ದು ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ QRST ಅಂದ್ರೆ +3 ಆಗಿದೆ. UVWX ಅಂದ್ರೆ +4 ಆಗಿದೆ. UVWX +4 ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇದದು YZABC, YZABC ಅಂದ್ರೆ +5 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ +6 ಆಗಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಂದ +6, DEFGHI. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಬರಬೇಕು. AIW is the right answer. AIW is the right answer. Okay. Next one. Identify the number that does not belong in the given series. So ಇಲ್ಲಿ series ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1, 8, 27, 64 so on up to 729. Which one does not belong to the group? So numbers observe ಮಾಡಿದ್ರೆ you can easily identify that 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64, 5 cube is 125, 6 cube is 216, 7 cube is 343, 8 cube is 512, 9 cube is 729. So ಹಾಗಿದ್ರೆ odd one ಯಾವುದು? 344. So 344 is the answer. Next, find the minimum number of straight lines required to make the given figure. So this is simple, you can easily find. So just think ಮಾಡಿ, minimum number of straight lines ಬರಬೇಕು. So minimum number of straight lines, so 1, 2, 3,
Okay, this is 5, then 6, 7, 8, 9, and here it is 10, 11, 12, 13. So there are 13. So minimum number of straight lines are 13. Okay, next one. Find the number of triangles and squares in the given figure. Number of triangles and squares. So ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಸರ್ಟೆನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ 2 diagonals now. So this is a square, this is one square. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. How many triangles you can see here? This is 1, 2, 3, 4. These are small triangles. Okay, then along with that, how many others you can see? So this is 5, correct, and here is 6, right? 6 aito. Then it is 7, and here it is 8. So there are total 8 triangles in this one square figure. Okay, so ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ, 8 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ನಾನು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 8 + 8 16 + 2 18 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ if I add here ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ 16 8, ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 8, 8, 8, 8. ದಟ್ ಇಸ್ 32 ಮಿನಿಮಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಗೇನ್ ಈ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಹೊಸ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ +2. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ +2. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, +2. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 32 + 8 40 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, 40 ಆಯ್ತು. ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಿಗರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಹೇಗೆ? ಸಿ, this is one bigger triangle, the same figure it is. Okay, this is one bigger triangle. ಈ triangles ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, right? 1. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, 2, right? So similarly this is 3 and this is 4. So ಈ ತರ 4 ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. So therefore 40 + 4 total 44. So the total number of triangles is how much? 44. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2. ಈ ತರ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್, 3 and 4. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಇದೆ, 5, ರೈಟ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 6, 7, 8, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 9, and finally this outer square, 10. Total there are 10 squares, 44 triangles and 10 squares. Okay, next one. Pointing towards a boy, Ramya said, he is the only son of my grandfather. Okay, Ramya pointing towards a boy. Okay, she's saying that this person is the only son of my grandfather. ಇವಳ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ? ಓಕೆ, ಇವಳ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರಿನ ಓನ್ಲಿ ಸನ್, ಅಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸನ್, he is the only son. Okay, he does not have any other child, he is having only one son. Okay, so Ramya says that this boy, he is the
ಸನ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ನ ಸನ್ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮಗ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ರಮ್ಯಾ is saying that this boy is the son of who? Only son of my grandfather. ಇವಳ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಮಗ. ಓಕೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಮಗ, ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೌ ಹೌ ಇಸ್ ರಮ್ಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಾಯ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಮ್ಯಾ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಇವಳಿಗೂ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂದಮೇಲೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾರೆಂಟಿಗೆ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ರಮ್ಯಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಆರ್, ದೇ ಆರ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಬಾಯ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಮ್ಯಾ? ಬಾಯ್ ಏನಾಗಬೇಕು ರಮ್ಯಾಗೆ? ಸೊ ದ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಬ್ರದರ್. ಸೊ ದ ಬಾಯ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬ್ರದರ್. So he is brother to Ramya. Okay, so finally we have completed this whole 25 questions on reasoning. So thank you so much for watching this video. See you all in the next sessions. Till then, stay focused and keep learning. Take care. Bye bye. Jai Hind.